Good morning, student. We will discuss about the yesterday class. What is electric flux? So, what is meant by electric flux? Yesterday, we will discuss what is electric flux. So, electric flux is defined as the total number of line of force. Total number of line of force given or passing through the given area. काय? Total number of line of force passing through the given area. And what is electric field intensity? So electric field intensity is defined as the total number of line of force, the total number of line of force passing through the per unit area. म्हणजे छोट्याशा एरिया मधून किती नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ह्या पास होत आहेत, that is called the electric field intensity. Now today we will discuss about the what is Gauss law. Gauss law, what is Gauss law? So Gauss is the scientist, Carl Friedrich Gauss in 1777 to 1855. Gauss law. Gauss is the great physicist or mathematician. He gives the relationship between the electric field and electric charge. His invention or gives the relationship between electric field and electric charge, E and Q. This Gauss law is analogous to the Coulomb's law. बघा, Coulomb's law आणि Gauss law हे सेम आहे. काय आहे? If we consider the one irregular shape of body and place at any point plus charge q at point O. आपण काय बघितलं होतं इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी? तर बघा, एक प्लस चार्ज घेतला होता, बरोबर आहे? एक प्लस चार्ज होता आणि तो चार्ज हाऊ मेनी अमाउंट्स ऑफ हा टेस्ट चार्ज, दॅट इज q1. हा टेस्ट चार्ज q1 म्हणजे हा चार्ज ह्या चार्जवर किती अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी प्रोड्यूस करताय आपण ते पाहत होतो. आणि फ्लक्स मध्ये काय बघितलं होता की एका छोट्याशा एरिया मधून हाऊ मेनी अमाउंट्स ऑफ लाइन्स, हाऊ मेनी अमाउंट्स ऑफ फोर्स ऑफ लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया. आणि मग काय केलं होतं, छोट्या एरिया मधून एक अँगल सबटेंड केला होता, बरोबर आहे? दॅट इज ds होता अँड इलेक्ट्रिक फील्ड होती आणि अँगल जो होता तो थीटा होता. इट इज क्लियर? तर आपण याला अशा पद्धतीने डिनोट केलं होतं, E सो d phi is equal to E cos theta into ds. अशा पद्धतीने आपण डिनोट केलं होतं, बरोबर आहे? देन हा चार्ज दुसऱ्या चार्जवर म्हणजे ऍट पॉइंट O, ऍट पॉइंट P, तर बघा इथं जो असतो एक छोटा एरिया असतो आणि किती ऍट पॉइंट P वर हा प्लस चार्ज किती अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी किंवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता आपल्याला तो फाइंड आउट करायचा आहे. तर इथं जो आहे तो एक एरिया आहे आणि तो आहे तुमचा ds आणि ही जी असते ही इलेक्ट्रिक फील्ड असते, बरोबर आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड हा जो कसा आहे इलेक्ट्रिक फील्डचा आहे, त्याच्यामध्ये एक अँगल सबटेंड होत आहे, दॅट इज d थीटा और थीटा. आपण स्मॉल साठी कन्सिडर करतो तर आपण स्मॉल घेऊ, दॅट इज d थीटा. बट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड काय होता आपला 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वेअर. इट इज क्लियर? हा होता आपल्याकडे इलेक्ट्रिक फील्ड, बरोबर आहे? इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला काय होता आपल्याकडे? फोर्स पर युनिट चार्ज 8q, दुसऱ्या q सोबत कॅन्सल होऊन आपल्याला रिमेनिंग काय होता हे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square. That is the electric field. It is most important thing.
It is most important thing. The magnitude of electric field at point O to point Q आणि हा याच्यामध्ये जो डिस्टन्स आहे हा आहे तुमचा R. So O to P is equal to R. बरोबर. That is the distance and here E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. तर बघा आता जेव्हा जो अँगल सबटेट होतो तेव्हा काय लिहितो आपण हा d phi is equal to काय E cos theta into ds. बरोबर आहे. सो हियर 1 upon 4 pi epsilon naught किंवा आपण याला q लिहू शकतो अशा पद्धतीने into r square into cos theta ds. So now we will become separate this term. So q upon 4 pi epsilon naught ds cos theta upon r square. अशा पद्धतीने ds ला मी समोर घेतला आणि cos theta ला मागे घेतला. त्या डिवाइड मध्ये आपण डिस्टन्स घेतला आहे. बरोबर आहे. then we have already learned in previous chapter, that is chapter number 1, units and measurement. We are already discussed about the solid angle. Solid angle is subtended by the small area and electric field. So here solid angle is denoted as d omega. Then ds cos theta upon r square is equal to, I have write d omega. So q upon 4 pi epsilon naught, that is the d omega whole term, that is r square is equal to d omega. I have written this whole term as denoted as solid angle. Solid angle is ना हा बघा थीटा आहे आणि ds आहे. बरोबर आहे. म्हणजे स्मॉल एरिया आणि इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये अँगल सबटेंड होत आहे त्या पॉइंट O वरून. तर काय होत आहे, दॅट इज d theta and this is solid angle and solid angle is denoted as d omega. So that is the small flux. Then so I have write a total flux. I have given the total flux. आता बघा ह्या एरिया मध्ये तुम्ही कुठेही जा, इतकीच अमाउंट ऑफ इथं हा चार्ज इथं ठेवले का, प्लस चार्ज इथं ठेवून आपण जे एका स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिळेल आपल्याला हाच मिळेल. बट आपल्याला आता पूर्ण पाहिजे होल बॉडीचा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस होल बॉडी. ओके. नाउ सो कशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे, टोटल बॉडीचा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे तो कशा पद्धतीने मिळेल, जेव्हा आपण पूर्ण जे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स असतात, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ॲट एव्हरी पॉइंट वी विल इंटिग्रेटेड. जेव्हा आपण पूर्ण छोट्या छोट्या इलेक्ट्रिक फ्लक्सला जेव्हा आपण इंटिग्रेट करू तेव्हा आपल्याला काय मिळणार, टोटल फ्लक्स. सो टोटल फ्लक्स इज बिकम्स as phi e is equal to integration of d psi. So integration of d psi is what, d psi here, d psi it is given that. So integration of q upon 4 pi epsilon naught into d omega. So d omega, so this term is in outside the integration. So q upon 4 pi epsilon naught integration of d omega, and d omega it is again denoted as, or आपण जेव्हा सॉलिड अँगल फाइंड आउट करतो तो त्याची व्हॅल्यू कशी घेतो 4 पाय. बरोबर आहे. 180 into multiplied by 4. So integration of solid angle d omega. Now this will become phi of e. So phi of e is equal to q upon 4 pi epsilon naught into
4 pi. So 4 pi, this 4 pi will be cancelled. Now what is remaining? Q upon epsilon naught, that is plus Q. So total electric flux on this given body, total electric flux on this given body is becomes plus Q upon epsilon naught. तर बघा याच्यामध्ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स काय असेल? प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आता कुठे घ्या तुम्ही, पॉइंट हा घ्या किंवा कुठे घ्या, प्लस Q एक चार्ज कन्सिडर करा तुम्ही कुठे, ह्या बॉडी मध्ये, इनसाइड दिस बॉडी यू हॅव कन्सिडर पॉझिटिव्ह चार्ज ॲट एनी पॉइंट. एनी कोणत्याही पॉइंटला तुम्ही प्लस पॉझिटिव्ह चार्ज कन्सिडर करा आणि किती अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी हे प्रोड्यूस करतायत तो गिवन दिलेला चार्ज. आता हाच करेल ना, प्लस आहे म्हणजे चार्ज कुठून चालू होणार आपल्या प्लस पासून. 8 होतील इथं 8 च्या ऑप्शनच नाही, कारण इथं निगेटिव्ह साइनच घेतली नाही, निगेटिव्ह चार्ज आपण घेतलेला नाही, म्हणजे हे एक्सटेंड होत जाते. बरोबर आहे. आणि जर आपण निगेटिव्ह जर घेतला असता इथं, समजा हीच बॉडी कन्सिडर करता मी ती निगेटिव्ह Q, तर काय झालं असतं याच्यावर, ह्या निगेटिव्ह चार्जवर ह्या साइडला म्हणजे दिलेल्या साइडला दुसऱ्या साइडला याच्यावर किती अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी किंवा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करतायत, आपण याच्या काढला असता. बरोबर आहे. बट आपण पॉझिटिव्ह घेतलाय का हा दुसऱ्या चार्जवर किती अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किंवा इंटेन्सिटी प्रोड्यूस करतायत. नाउ हा आपला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो total electric flux I have read this Q1. बरोबर आहे. Q1 चार्ज आहे, तर किती अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होईल, तर phi of E is equal to काय झाला असता Q1 upon epsilon naught प्लस Q1 epsilon naught. जर मी सेकंड चार्ज घेतला तर काय होईल, जर मी सेकंड चार्ज घेतला तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू प्लस Q2 upon epsilon naught. Then total electric flux मी घेत आहे n नंबर ऑफ चार्ज, तर काय झालं असतं Qn upon epsilon naught. बरोबर आहे. आता बघा यांना मी एकच राहण्याचा प्रयत्न करतो, काय तरी इथं कोणती थेरम अप्लाय होईल. आता यांना जर मला एकच राहण्याचा आहे तर मी कोणती थेरम अप्लाय करू शकतो, दॅट इज द सुपरपोजिशन थेरम. कोणती? सुपरपोजिशन थेरम. according to superposition theorem, so phi of E, total electric flux, Q1 upon epsilon naught plus Q2 upon epsilon naught plus up to plus Qn upon epsilon naught. आता बघा समेशन ओव्हर I is equal to 1 घेतला, I is equal to 1 and n is equal to 1. n नंबर पर्यंत आहे. बरोबर आहे. So I is equal to 1 to n is equal to 1. So what will become, that is Qi upon epsilon naught. Qi upon epsilon naught, and Qi is nothing but this is Q upon epsilon naught. This is your total electric flux as solving the by superposition theorem. Now what is the statement of Gauss law. The Gauss law statement has equation वरून आपण total number of electric flux किंवा चार्जेस म्हणू आपण. ओके. तर बघा गॉस लॉ ची स्टेटमेंट अशा पद्धतीने तयार केली आहे. द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through a closed surface equal the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. Here Q, capital Q, is denoted as total charge within a closed surface. हा Q काय डिनोट केला आपल्याकडे, टोटल चार्ज within
in a surface, closed surface. बघा, the total flux of the net electric field through a closed surface. एक आपल्याकडे क्लोज सरफेस होता जो आपण कन्सिडर केला होता, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये आपण एक चार्ज कन्सिडर केला प्लस q, आणि तो किती अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो दुसऱ्या पॉइंटवर प्रोड्यूस करता है. आपण ते बघितलं होतं. किती प्रोड्यूस करताय? q upon epsilon naught. Then closed surface equal to the net charge enclosed by the surface. म्हणजे जो सरफेस क्लोज असतो, जो सरफेस क्लोज आहे हा, त्याच्यामध्ये इक्वल अमाउंट ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज किंवा प्रोड्यूस करेल. कुठे? हा प्लस पॉइंट इथं घ्या किंवा इथं घ्या. तो इक्वल अमाउंट ऑफ नेट चार्ज तितकेच प्रोड्यूस करणार. कुठे घ्या तुम्ही, जेवढा इथं करेल तेवढा तिथे करेल, इथे करेल, आणि प्रत्येक पॉइंटला तो इक्वल अमाउंट ऑफ नेट चार्ज प्रोड्यूस करता है. देन सरफेस इज डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. एंड नाउ नेक्स्ट क्लास we will discuss about the what is electric dipole. Electric dipole हा दोन इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस मध्ये काय प्रोड्यूस करतो किंवा कशा पद्धतीने रोटेट होतो आपण ते नेक्स्ट क्लास मध्ये बघणार आहोत. ओके.